Ma, it is better to be a stone on the road of the divine than a soft and weak clay in the muddy paths of the ordinary vital human nature. साधारण मानुषी प्राण प्रकृतिर कर्दमाक्त पथरे नरम और निस्तेज कादुआ मेंचा हेबा अपेक्षा भगवान पथरे एक पत्थर होई रहबा श्रेष्ठकर. स्पिरिचुअलिटी इज सुप्रीम सिंप्लिसिटी. ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज वेरी सिंपल. आध्यात्मिकता होची परम सरलता. यथार्थ आध्यात्मिकता होची अत्यंत सरल. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई अपा मान वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ में चलते आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित. पृष्ठ संख्या रही आज मंत्रमयी सावित्री पृष्ठ संख्या रही उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 267. आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम मामी अपा नालकोनगर अनुगुल को आम पाइचे एवं से नालकोनगर अनुगुल आम से मामी अपा को आम पुणी वंदना माँ पाखे गोटे माँ को प्रभु चरण कमल वंदना नवेदन करने माँ सुजोग देते. तेणु आज मामी अपा हाथ में दुईटी सुजोग. गोटे हूँ से प्रथम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करेंगे 267 पृष्ठ एवं पर पर मातृ वंदना नवेदन करेंगे प्रभु माँ चरण कमल. आम अतएव मामी अपा को आम अनुरोध करवा मामी अपा नालको अनुगुल अपा आपण दायित्व निर्वाह करंतु. Invincibly their craft devised for use, the magic of sequent number and science spells. Design's miraculous potency was caught, laden with beauty and significance, and by the determining mandate of their gaze, figure and quality equating joined in an inextricable identity. On each event they stamped its curves of law and its trust and charge of a burdened circumstance, a free and divine incident no more, at each moment wheeled or adventure of the soul. It lengthened a fate-bound mysterious chain, a line foreseen of an immutable plan, one step more in necessity's long march. A term was set for every eager power, restraining its will to monopolize the world. A groove of bronze prescribed for force and act, and shown to each moment its appointed place. Four-wheeled inalterably in the spiral, huge time loop fugitive from eternity. Inevitable their thoughts like links of fate, imposed on the leap and lightning race of mind, and on the frail, fortuitous flux of life, and on the liberty of atomic things, immutable cause and adamant consequence. Idea gave up the plastic infinity to which it was born, and now traced out instead small separate steps of chain work in a plot. Immortal ones, now tied to birth and end, turn from its immediacy of errorless sight. Knowledge was rebuilt from cells of inference into a fixed body, flux and perishable. Thus bound it grew, but could not last, and broke unto a new thinking's body left its place. Om. प्रार्थना जाने ना बुझे ना, गरीबी की पूजार्चना. प्रार्थना जाने ना बुझे ना, गरीबी की पूजार्चना. प्रार्थना जाने ना बुझे ना, मागिबार मगन
ना जने ना बुझे ना करिबी की पूजा अर्चना प्रार्थना जने ना बुझे ना कि जे मोरो प्रयोजन बुझी बुझे ना मो मन कि जे मोर प्रयोजन बुझी बुझे ना मो मन आतुर तुम अभय माणी देहे मने करे गुंजन आतुर तुम अभय माणी देहे मने करे गुंजन मजी जाए मुसेरी नारे मजी जाए मुसेरी नारे मूर्छना भूली पारे ना प्रार्थना जने ना बुझे ना करिबी की पूजा अर्चना प्रार्थना जने ना बुझे ना ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा रे देरी परम को जड़ी आत्मा परमात्मारो मु परिचय गली परिचय गली अनुकंपार आनंद रे अनुकंपार आनंद रे आखिर लुह सुखेना प्रार्थना जने ना बुझे ना करिबी की पूजा अर्चना प्रार्थना जने ना बुझे ना मागिबार मगन तारे मागिबार मगन तारे ओठ मोरो खोलना प्रार्थना जने ना बुझे ना करिबी की पूजा अर्चना करिबी की पूजा अर्चना करिबी की पूजा अर्चना। धन्यवाद आपा मांकर कार्यटी आपण सुंदर भाव लिभाइले प्रथमे मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित हमको निरब्ध ध्यान रे आपण व्रती कराइले हमको पुणी मां चरण कमल रे प्रभु चरण कमल रे सुंदर वंदनाटी निवेदन कले एवं आम समस्त हृदय मन प्राण को मध्य आपण वंदनार गायकी स्पर्श कला एवं हमको अनुप्राणित कला मां पाद कमल रे एवं प्रभु पाद कमल रे उन्मिलित हवा पाई तेणु बहुत बहुत आपन को धन्यवाद। वर्तमान समय होची आमे कार्यक्रम रे आरंभ करबा आज डे 2 रो आलोचना प्रति सप्ताह रे आमे 2 दिन सोम मंगलवार 2 दिन आमे प्रभुंकर दिव्य ग्रंथ को धारावाहिक भाव रे आलोचना करि चलीचे। दिव्य ग्रंथटी होची योग सम्मानय
ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟू डिस्कशन चली सप्तम अध्याय स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम भाई ताको धारावाहिक भाव आलोचना कर चलते बरगढ़ डॉक्टर चित्तरंजन साहू भाई को अनुरोध करवा आलोचना और स्वाध्याय को आगे नियंतु। सप्तम अध्याय स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम आचरण मानदंड और आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी सिंथेसिस ऑफ योग सम्मान भाई श्रीमा श्रीअरविंदଙ୍କ चरण कमल रे अशेष प्रणति ऑनलाइन श्रीअरविंद एक्सप्रेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त अपा भाई को सादर सप्रेम नमस्कार। समस्त को मु पुनर्बार स्वागत तथा अभिनंदन जनाउछि। सर्वप्रथमे आमे मां को पाखरे एकाग्र हवा कृतज्ञता पूर्वक एवं प्रार्थना करिबा भगवान अनंत दान को आमे जेमती गोटे मुहूर्त पई भूली न जाऊ एवं प्रार्थना करिबा आमर समस्त चिंता चेतना जेपरि तांकरी आलोक रे परिचालित हो। प्रभुंकर भावनाकारिका अध्ययन क्रम रे आमे सप्तम अध्यायर 20 पैराग्राफ अध्ययन कर सारी। सप्तम अध्यायर पृष्ठ संख्या 200 रे आमे अछंती। वर्तमान पृष्ठ संख्या 200 रे कंटिन्यूड पैराग्राफ टी परे जो पैराग्राफ आरंभ होची सेटा होची पैराग्राफ 21। हमें सेठु आरंभ करिबा। ता पूर्वरु गत अधिवेशन रे जहां हम अध्ययन करथिले संपर्क रे संक्षिप्त सूचना दोछि। प्रभु सुंदर भाव रे बुझौथिले जे नैतिकतार मानदंड मनुष्य काहेकि सृष्टि कला एवं किभଳି सेटा तार असल उद्देश्य बा दिव्य विधान दिव्य उद्देश्य साधन करिबारे विफल हला। नैतिकतार मार्गटी बा सूत्रटी मनुष्य एथिपाई बाहर कला जे व्यक्तिर कामना वासना एवं जावतीय आवश्यकता पूरण करिया को समाज बा गोष्ठीगत चेतना असमर्थ एवं गोष्ठीगत सब आवश्यकता गुड़िक पूरण करिया पई व्यक्ति चेतना मध्य असमर्थ। तेणु से दुय मध्यरे जो गोटे चिरंतन संघर्ष से अनेक व्यक्तिगत प्रतिभा मध्य निष्पेषित हो जाउछि एवं व्यक्ति चेतनार मलिनता द्वारा समाज मध्य क्षतिग्रस्त होउछि। तेणु एई द्वंद्वर ऊर्ध्व को उठी जाइकरी गोटे एमती मानदंड मनुष्य स्थिर कला जहाँकि उच्च आदर्श रे स्थित जहाँ को खंडन करिवार युक्ति काहारी पाखरे नाही ना व्यक्ति पाखरे ना समाज पाखरे। तेणु नैतिकतार मानदंड रे व्यक्ति मध्य चलला एवं समाज मध्य किंतु जहाँ हेले भी ए नैतिकतार मानदंड गोटे कामचला व्यवस्था ही रहिला। मनुष्य कथारे केवल वाचनिक भाव रे उच्च आदर्श अनुसरण कला किंतु वास्तव भाव रे नहीं। तेणु आज मध्य आम नैतिकता को प्राधान्य दौचु। नैतिकता को छाड़ी गोटे सुस्थ संगतिपूर्ण समाजर परिकल्पना मध्य असंभव। किंतु आम जानू जे समाजर स्थितावस्था पई नैतिकता को आमको अनेक जगह जलांजलि देवाक पड़ुछि एवं 100% नैतिक आचरण केही करि पारु नांती। द्वितीयत 100% नैतिक आचरण कले मध्य ताहा जे यथार्थ भाव रे आत्मार विकास सहायक हबो सेमती किसी माने नहीं।
ଅନେକ ସମୟରେ ନୈତିକତା ଏବଂ ବିବେକ ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ବିବେକ ଯାହା ଅନୁମୋଦନ କରେ, ନୈତିକତା ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ କୌଶିକ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ଦଳ ଯେ ପଥଚାରୀ ମାନେ ଗଲେ କୁଆଡେ। ଯଦି କୌଶିକ ମୁନି ନୈତିକତାର ଆଚରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିରୀହ ପଥଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେବ। ଯଦି ବିବେକର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯଦି ସେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ କରିବେ, ପଥଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଠିକଣା ବତେଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ନୈତିକତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ। ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତାର ସମାଧାନ ପ୍ରକୃତରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ଅଛି, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନାରେ ଅଛି, ନା ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ କୌଶିକ ମୁନିଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏତେ ଆଲୋକିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ନୈତିକତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ପଥଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରା ପକାଇଦେଲେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ହାତରେ। ନିରୀହ ପଥଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ନୈତିକତାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲା କୌଶିକ ମୁନିଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦୀର୍ଘକାଳ ନର୍କ ଭୋଗ। କାରଣ ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଜଣେ ଆତ୍ମାର ଡାକ ତୁଳନାରେ ନୈତିକତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମାର ଡାକ ସାମ୍ନାରେ ବାକି ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ, ବାକି ସବୁକିଛି ନଗଣ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର୍ଥେ ପୃଥିବୀ ତ୍ୟଜେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେ କଥା ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ 20ତମ ପାରାଗ୍ରାଫର ଶେଷ ଭାଗରେ କହୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହଉ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ବାସନା ପ୍ରାଣର ଜିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ଆମର ଏଥିରେ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୁପ୍ତ ରହିଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳତାର ବୀଜ, ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ବୀଜ ସଂଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ରହିଛି। ସମାଜର ରୁକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ ଆଇନ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଚାପିଦେବା, ତାକୁ ମାରିଦେବାଟା କଦାପି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମଣିଷ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। The collective man, the innate impulses too, both of individual and collective man, contain in them invaluable elements which escape the limits of any ethical formula. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମଣିଷ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ନୈତିକ ଆଚରଣର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ବା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହାକି ନୈତିକତାର ସୂତ୍ରଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଯେତିକି ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ
ଦିବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ନେଇଯିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନୈତିକତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ତାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ମଣିଷର ସେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ନୈତିକତା ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା, ପାରାଗ୍ରାଫ 21, ପେଜ 200। Moreover, absolute love, absolute justice, absolute right reason in their present application by a bewildered and imperfect humanity come easily to be conflicting principles. ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଏବଂ ଗୋଟେ ହତଭମ୍ବ ଚେତନା, ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଭଳି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିପକ୍ୱ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପରମ ପ୍ରେମ, ପରମ ନ୍ୟାୟ, ପରମ ସଂଗତି, ପରମ ଯଥାର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଏଟା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ସେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନିଜ ଭିତରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଅନେକଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭୂତି ହେଇପାରେ, ନିଜ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିକୁ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିଙ୍କ ଧାରାରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଦିବ୍ୟ କୃପା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିକରି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ, ତାର ଏଟା ଗୋଟେ ପରିଣାମ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ସେଭଳି ପ୍ରେରଣା ଜଣେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ବାହ୍ୟ ସମାଜର ଶୁଷ୍କ ଔପଚାରିକତା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଯଜ୍ଞରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆହୁତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ନିୟମ ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ଠା, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଆଦି କିମ୍ବା ମୌନ, ଜପ, ପୁରସ୍ଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ? ବରଂ ଯଦି ସେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକରଣ କରେ ଅଥଚ ତାର ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ତାହେଲେ ଅଯଥା ତାର ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକୃତ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମର ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣାକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ରହିଛି, ଏଠି ବୈଷମ୍ୟ ରହିବ। କେବେ ହେଲେ ବି ନୈତିକତାର ଚରମ ଶିଖରରେ ସମାଜଟା ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ, ଯେ ନିରପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଖସିଯାଏ, କ୍ଷମା କରିବେ, ନିରପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦଣ୍ଡ ପାଏ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଖସିଯାଏ। ତେଣୁ ନୈତିକତା, ନିୟମ କାନୁନ ର ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରୟୋଗ, absolute justice, absolute reason, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ
केबे हेले संभव नुहे। प्रभु कहते जस्टिस ऑफन डिमांड्स व्हाट लव एभोर्स। बेले बेले न्याय एभली किसी दाबी करे जहाँकि प्रेम प्रत्याख्यान करे, अर्थात प्रेम दृष्टि जोड़ा उचित सामाजिक न्याय दृष्टि से अनुचित। प्रेम हुए तो देखुव सी चेतना भीतर गोटे दिव्य संभावना एवं से कहूव ताको क्षमा कर दियो, क्षमा कले प्रकृत तार उन्नति हम। किंतु आमर न्यायपालिका व्यवस्था रे जो लिपिबद्ध कानून रिटिन लॉज जहाँ रही मानिब समस्त बाध्य। तेणु सेठी आत्मार दाबी को अस्वीकार करी आमको केवल शुष्क नैतिकता को जाबुड़ी धरने को पड़ी था। राइट रीजन dispassionately considering the facts of nature and human relations in search of a satisfying norm or rule is unable to admit without modification either any reign of absolute justice or any reign of absolute law। प्रभु कहते आमर यथार्थ जुक्ति बुद्धि राइट रीजन सी कौन करे सब बड़े डिस्पैशनेट अर्थात कहार पक्षपात करे ना, कौन सी आवेग प्रवेगर बशवर्ती न होकरी से निरपेक्ष विचार करे एवं तार मानवीय संबंध गुड़ी को विचार करी से एभली गोटे नियम बा गोटे व्यवस्थार अनुसंधान करे जहाँकि चरम न्याय मध्य दे पारिबो नहीं किंबा चरम प्रेमर दाबी को स्वीकार करि पारिबो नहीं, ताकू किछि परिमाण रे सालिस करबा को पड़ुथबो। एटा होची जुक्ति बुद्धिगत नियम कानून रो परिणाम। कारण मनुष्यर जुक्ति बुद्धिर से सामर्थ्य नहीं जहाँकि प्रेमर दाबी को बुझिपारिबो, प्रेमर प्रेरणा को बुझिपारिबो एवं जुक्ति बुद्धि द्वारा गठित नियम कानून द्वारा केबे हेले मनुष्य को यथार्थ न्याय मिल पारिबो नहीं। जदि यथार्थ न्याय प्रदान करा जाए ताहले नियम कानून को वायोलेट करबा पड़िबो, ताको अवमानना करबा पड़िबो। जदि नियम कानून को सबुठ गुरुत्व दिया जाए एवं ताको अक्षर अक्षर पालन करा जाए ताहले प्रकृत न्याय हो पारिबो नहीं। अनेक समय अपराधी खसीजे, निर्दोष दंडित हम हे आसुची मनीष असहाय वर्तमान एभली अवस्था। तेणु एटा चेतनार गोटे दुआलिया अवस्था। एंड इन फैक्ट man's absolute justice easily turns out to be in practice a sovereign injustice। मनीषर जो चरम न्याय सेटा बहुत शीघ्र जितेबाला वास्तव जीवन रे सेटा व्यवहृत हुए तार चरम न्यायशीलतार जो आचरण सेटा सामग्रिक अन्याय परिणत हो जाए। जुगे जुगे राजा माने इतिहास रे सेमाने तथाकथित सामाजिक नियम कानून द्वारा परिचालित होकर बहु परिमाण रे सामाजिक असंगति को दंड सामाजिक असंगति को स्वीकृति दी। For his mind, one-sided and rigid in its construction, puts forward a one-sided partial and rigorous scheme or figure and claims for it totality and absoluteness and an application that ignores the subtler truth of things and the plasticity of life। आमर जीवनटा प्रकृति गोटे धराबंधा गोटे क्षुद्र छांच भितर आबद्ध नुहे, से अनुसार जीवन तैयारी है नहीं। ये जीवन जटिलता एते अधिक जे ताकू बुझिबा प्रकृत रे साधारण मन पक्षरे संभव नुहे, साधारण मन सामर्थ्य नहीं। तेणु साधारण मन कौन करे एक पाखिया एवं अति कठोर अपरिवर्तनीय अनमनीय नियम कानून गुड़िक गढ़ी तोले एवं से भली एकतरफिया बा पक्षपाती होकरी जोर जबरदस्त नियम गुड़िक
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରେ ଏବଂ ଆଶା କରେ ଯେ ସେ ନିୟମକୁ 100% ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି ସାଲିସ ବା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ସିଏ ଅନୁମୋଦନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଅଲୱେଜ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ, ଦେ ଆଡମିଟ୍ ନୋ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନମନୀୟତା ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟିକୁ ସେମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। All our standards turned into action either waver on a flux or compromises or err by this partiality and unelastic structure. ଆମର ଅଧିକାଂଶ ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ସାଲିସ କରାଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ହରାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନଇଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଅନମନୀୟ ରୂପ ବା ଗଠନ। ଯଦି କିଛି ନମନୀୟ ଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଇକରି ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଟା କରାଯାଇପାରେ, ସେଟା ନହେଲେ ଏଇଟା କରାଯାଇପାରେ, ଏମିତି ହେଲେ ସେମିତି କରିବ, ସେମିତି ହେଲେ ଏମିତି କରିବ, ଏମିତି ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଯଦି ସେଠି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା ହୁଏତ ଟିକେ ନମନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କେବଳ ଏକପାଖିଆ ଅମୁକ ଦଣ୍ଡ, ଅମୁକ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅମୁକ ଦଣ୍ଡ ବା ଅମୁକ ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଅମୁକ ପୁରସ୍କାର, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସେଟା କେବେ ହେଲେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଥିରେ ଆସେ ସାଲିସ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି। ହ୍ୟୁମାନିଟି ସ୍ୱେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଟୁ ଆନାଦର। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଚେତନା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଢଳିଥାଏ, ତାର କିଛି ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ସେ ମୋଡିଫାଏ କରିଦିଏ। ସେ ମୋଡିଫାଇଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଗେନ୍ ହ୍ୟାଜ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ପୁନର୍ବାର ସେ ନୂତନ ଯେଉଁ ଧାରା, ନୂତନ ଉପାୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିକୃତି ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ, ନିର୍ଭୁଲ ନୈତିକତାର ସୂତ୍ରରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଢଳୁଥାଏ ବା ଦୋହଲୁଥାଏ। The race moves upon a zigzag path led by conflicting claims. ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁକ୍ତ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକରି ମଣିଷ ଚେତନା ଗୋଟେ ଜିଗଜାକ୍, ଗୋଟେ ସର୍ପିଳ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ବାଁ ପଟକୁ ଢଳି ଆସେ ତ କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟକୁ। And on the whole works out instinctively what nature intends. ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଶେଷରେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ତା ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଶେଷରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ସେ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଧନ ଜୀବନର କ୍ଷତି ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ। rather than either what it desires or what it holds to be right. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ବା ଯାହା ଠିକ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥାଏ ସେଟା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କେବେ ବି 100% ମଣିଷ ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। or what the highest light from above demands from the embodied spirit. କିମ୍ବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ। ତାର ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡଟା କେବେ ହେଲେ 100% ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚତମ ଆଲୋକ, ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନା ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ଆମଠାରୁ, এই ଜଗତ ଠାରୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷମ, ଏବଂ ଯାହା ସେ ଶୁଣୁଛି ସେଟା ବିକୃତ। କାରଣ ସତ୍ୟଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ତ ସହଜରେ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ ତାର ମନଚେତନା ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତା, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭାବରେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ମଣିଷ ଶୁଣିପାରୁନଥିବାରୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆମର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତିରେକ ତ କିଛି ବି ଘଟେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଟା କିଭଳି ମଣିଷ ଆଚରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସେ କିଭଳି ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଶୁଣି ନ ପାରୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଏବଂ ତଥାପି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ, ଜ୍ଞାନର ଚରମ ଶିଖର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ। ସେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। এই କଥାଟି ମାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଅଛି, ଚିରନ୍ତନରେ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍। ନିଜେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଜ୍ଞାନତା। ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଏବଂ ଛାଇର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। Paragraph 22. The fact is that when we have reached the cult of absolute ethical qualities and erected the categorical imperative of an ideal law, we have not come to the end of our search or touched the truth that delivers. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନୈତିକତାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଆମେ ନୈତିକତାର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରୁନା। ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା, ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଠି ସରିଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ সেই ପରମ ମୁକ୍ତିଦାୟୀ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ନ କରିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। The truth that delivers, ସେଇ ସତ୍ୟ ବା ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚେତନାର ମୁକ୍ତିର କାରଣ, ମୁକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ, ତାହା ହିଁ ବିଦ୍ୟା। সেই ବିଦ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମୁକ୍ତି କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାର ଅଜ୍ଞାନତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, সেই ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, সেই ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଚେତନା କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆସ୍ପୃହା,
ସେଇ ଗୁଣଟି ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ସେ ଆସ୍ପୃହା ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। There is no doubt something here that helps us to rise beyond limitation. ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୀମିତତା ଏବଂ ବନ୍ଧନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। By the physical and vital man in us, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ, ପ୍ରାଣମୟ ପୁରୁଷ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରତି ପଦରେ ଆମେ ଏହି ସୀମିତତା ବା ସୀମାବଦ୍ଧତା ବା ବନ୍ଧନର ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। ଆମର ମନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯିବି କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତି ପଦରେ ଆମେ ଆମର ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛୁ କିଭଳି ଏ ଅସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। An insistence that overpasses the individual and collective needs. ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିତ୍ ଆମର ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର୍ସ, ଯାବତୀୟ କାମନା ବାସନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭିଂ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର। ଯେଉଁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଡର କର୍ଦ୍ଦମ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦଲଦଲ, ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ହବ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରୁନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଗୋଡ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ମଣିଷ କେବଳ ବୁଡି ବୁଡିଯିବ। ଯେତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ନେଉଥିବ। ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଆମର ମଣିଷ ଚେତନା। ଏବଂ ଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିତ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଟା ହିଁ ତାର ଉତ୍ତରଣର ସଂଗୁପ୍ତ ବୀଜ। In which it took its roots. ସେଇ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ କର୍ଦ୍ଦମରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ତାର ଚେତନା ଅଦ୍ୟାବଧି। An inspiration that helps to develop the mental and moral being in us. ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯାହାକି ତା ଭିତରେ ମନ ଚେତନା ଏବଂ ନୈତିକ ସତ୍ତାଟି ବିକଶିତ କରିଛି। This new sublimating element has been therefore an acquisition of great importance. ଯେହେତୁ ଏହି କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଚେତନା ଭିତରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ମନ ଚେତନାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତାପରେ ପରେ ନୈତିକତାର ଚେତନାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଅଶୁଦ୍ଧ ମନ ଆଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତାର ଚେତନାଟି ବିକଶିତ ହେଲା ପରେ ମୋରାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଅନ୍ତତଃ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଦାବିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ ବିଜୟ ନୁହେଁ। This acquisition is of great importance ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ମଣିଷ ଚେତନାରେ, ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। Its working have marked a considerable step forward in the difficult evolution of terrestrial nature. ଏହି ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନ, କଷ୍ଟକର ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ମଣିଷର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ। And behind the inadequacy of these ethical conceptions, something too is concealed that does attach to a supreme truth. এই অযথেষ্ট বা
ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ମଣିଷର ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ରହିଛି। There is here the glimmer of a light and power that are part of a yet unreached divine nature. ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ରୂପରେ, ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପରେ ମଣିଷ ଚେତନାରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ରହିଛି। But the mental idea of these things is not that light, and the moral formulation of them is not the power. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉପାଦାନଟି କଣ? ମଣିଷର ମନ ତାର ଧାରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମନ ଯାହା ଧାରଣା କରିବ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଏବଂ ନୈତିକତାର ସୂତ୍ରଟି ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ନୈତିକତା ଆମକୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଚେତନାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଟା ନୈତିକତା ପାଖରେ ନାହିଁ। These are only representative constructions of the mind that cannot embody the divine spirit, which they vainly endeavor to imprison in their categorical formulas. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡିକ କେବଳ ମନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଠନ, ମନର ସଂରଚନା, ମନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ସୂତ୍ର ଭିତରେ, ମାନସିକ ସଂରଚନାର ସୂତ୍ର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ, ଇମ୍ପ୍ରିଜନ କରିବା ପାଇଁ, କାରାରୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଅମୁକଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ ଅମୁକ ସତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ମଣିଷ, ସେଟା ହଉଛି ଦି ଏଫର୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ ଡିଭାଇନ ଟ୍ରୁଥ। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ବା କାରାବଦ୍ଧ କରିବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ। Beyond the mental and moral being in us is a greater divine being. ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ନୈତିକ ସତ୍ତାଟି ରହିଛି, ତାଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଗୋଟେ ସତ୍ତା ରହିଛି ଯାହାକି ଆମର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। That is spiritual and supramental. ସେଟା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅତିମାନସିକ ସତ୍ତା। For it is only through a large spiritual plane where the mind's formulas dissolve in a white flame of direct inner experience that we can reach beyond mind and pass from its construction to the vastness and freedom of the supramental realities. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ଆମେ ଉତ୍ତରିତ ହେବା, ଉପନୀତ ହେବା, ଯୋଉଠି ମନର ସବୁ ଧାରଣା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷିକା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ମନ ଚେତନାରୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା, ମନର ଯାବତୀୟ ସଂରଚନାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତ୍ମାର ବିଶାଳତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏବଂ ସେ ଅତିମାନବିକ, ଅତିମାନସିକ, ଅତିମାନସ ଚେତନାର ବାସ୍ତବତା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। There alone can we touch the harmony of the divine powers.
ସେଇଠି ହିଁ କେବଳ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗତିର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା। That are poorly mispresented to our mind or framed into a false figure by the conflicting or wavering elements of moral law। সেই ଅତିମାନବିକ ଚେତନାର ଅତିମାନସ ବାସ୍ତବତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିକୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅତି ବିକୃତ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ, ନୈତିକତାର ନିୟମ ସବୁ ଯାହାକି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଲିସ କରୁଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି କରି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ, ଏଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱେଭରିଂ କଣ୍ଡିସନ, ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ନୈତିକ ନିୟମ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଭାବରେ, ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। There alone the unification of the transformed vital and physical and the illumined mental man becomes possible। ସେହି ଚେତନାରେ, ଅତି ମାନସିକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକିତ ମାନସ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଏବଂ ଶରୀର ଚେତନା ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ବା ଏକତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। In that supramental spirit which is at once the secret source and the goal of our mind and life and body, ସେ ଅତି ମାନସିକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ, ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଆଲୋକିତ ମନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଏବଂ ମନ ଚେତନାର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସିକ୍ରେଟ ସୋର୍ସ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟଟି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି, ସେ ଅତିମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଆସିଛି ଏଠିକି। ଏଠି ଆସିକରି ବିକୃତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଠୁ ଆସିଛି ସିଏ, ସେଠିକି ପୁଣି ଫେରିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ, କ୍ରମଶଃ ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ହେଇ ସେଟା ପୁନର୍ବାର ତାର ଅତିମାନସିକ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। There alone is there any possibility of an absolute justice। ସେ ଅତିମାନସିକ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ହିଁ ରହିଛି ପରମ ନ୍ୟାୟ, ପରମ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରମ ଯଥାର୍ଥ। Far other than that which we imagine। ଏବଂ ସେଟା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି ଆମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିପାରୁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମଣିଷ ମନ କେବେ ହେଲେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା। At one with each other in the light of a supreme divine knowledge। ଏବଂ ସେଠି ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଚେତନା ପରସ୍ପର ସହିତ ଏମାନେ ଏକ। ଗୋଟେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ। ଯେମିତି ମୋର ମନର ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଜଡକୋଷ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଏବଂ ମନମୟ କୋଷରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ। ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବ। There alone can there be a reconciliation of the conflict between our members। ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଚେତନାର ସଦସ୍ୟ ଗୁଡିକ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏମାନେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ରତ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିରୋଧରେ ଲିପ୍ତ କିମ୍ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମତାଳରେ ଯେଉଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସଂଗତି ସେ ରିକନସିଲିଏସନ କେବଳ ସେ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ଆମକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେହି ଚେତନାକୁ ଆମର ନିମ୍ନ ଚେତନା ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଉତାରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜିର ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଭର।